Come into his house to worship him. Greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. We welcome you to the worship service of Brahma Baptist Church. Let us read a portion from the scripture. Psalmist says in Psalm 18, I will love thee, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation and my high tower. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. Indeed, our God is worthy to be praised. He is our rock, He is our stronghold, and He is our salvation. As being God's children, let's spend some time together in praising our God, in worshiping our God together. Let's also spend some time in praying together as well as studying from God's Word. Shall we bow down our heads in prayer? Loving, gracious Father, we thank you for this blessed Lord's Day. Thank you, Lord, for allowing us to be your children through your Son, Lord Jesus Christ. Thank you for sending your only Son here on this earth, through whom we have got forgiveness and access to the kingdom of God. As we spend some time together in worshiping, Lord, God continually lead us and guide us. Let your Spirit be our teacher and guide this morning. Once again, we give all glory and honor for what you have been and what you are in each one of our lives. From beginning till the end of service, God be with us and guide us. Help us do all that we will be doing through this service. Throughout service, help us give all glory and honor that is due to your name. Especially we commit to the dear one joining us from here and far off places. Continually encourage them and help us do everything for the spiritual upliftment of the people. God, you bless us and guide us. Once again, we commit the singing that we have and reading of the scripture that we have and praying together that we have. Above, we commit the study of word together that we have. As we spend some time together before word, continually lead us and guide us. Help us have adequate thought based on the word being preached from your word. Continually lead us and guide us. Once again, we give all honor and glory. Thank you for everything that you do in our lives. Lead us and guide us. We love you, praise you, and ask this prayer in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Shall we sing the first hymn from our hymn book? A mighty fortress is our God. A mighty fortress is our God. A bulwark never failing. Our helper, He amid the flood of mortal ills prevailing. For still our ancient foe, nor sing to
shall we sing hymn 105? I am thine, O Lord, I have heard thy voice. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single heart, that before thy throne I spend. When I kneel in prayer, and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the precious bleeding side. Shall we spend some time in prayer? Heavenly Father, we praise you. We thank you for giving us this Lord's Day in our lives. We praise you. We thank you for all your blessings. Thank you, Lord, for this time that you've given us to come to the throne of grace with our needs. We praise you. We thank you for answering our prayers. Lord, when we prayed in the past, you heard us, you answered our prayers. And today, Lord, we come to the presence, and once again we bring before you all our needs. We praise you. We thank you for our campus, and we seek your continued blessings upon all the institutions. Bless all those who are working in different capacities, and especially pray for all the students who are studying in the various institutions in the campus. Continue to bless every one of them, especially school children are taking exam. Help them to study well and write their exams well. We pray for the seminary and the college students. Lord, they will be returning to the campus this week. Lord, you may give them travel mercies and bring them safely to the campus. As we begin new academic year, you may bless all our students in a very special way. We commit and pray for pastors who are laboring in your vineyard in different parts of the country. We pray that may continue to bless every one of them, meet every need that they have, bless their families, especially their children, and also the church members. Lord, we praise, we thank you for the dear ones who are praying and supporting the ministry here. Lord, continue to seek your blessings upon the board of directors, pray to on the USA, advisory council members, and all other dear ones who are praying for us, who are supporting this ministry with their finance. Continue to bless every one of them and meet their needs, Lord. This time we especially pray for the dear ones who are sick. We praise, we thank you for the healing touch
that you've given to Sister Angela Susette. We pray that may continue to bless her, Lord. Continually heal her, strengthen her, so that she may be able to come out of the hospital. Bless the family members, comfort them, and strengthen them in a very special way. We also pray for Brother Robinson's daughter. Pray that you may send your healing and blessing to her also. We commit other dear ones who are sick. Lord, we know that you are the great physician that we have. Send your healing and blessings to them. Once again, Lord, we commit ourselves in loving hands. Bless all those who have joined this service from different parts. Continue to meet all their needs, Lord. We give you glory, honor, praises, and ask these things in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Let's sing another hymn to praise our God. Hymn 136. Tenderly guide us, O Shepherd of love. Tenderly guide us, O Shepherd of love, to the green pastures and waters above, guiding us ever by night and by day. Never from thee would we stray. Never, 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 oh never for thou art the way. Never, never, never from thee would we stray. For though the heavens with clouds be o'ercast, fearful the tempest and bitter the blast, still with the light of thy word on the way, never from thee would we stray. Never, 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 oh never, for thou art the way. Never, never, never from thee would we stray. Over our weakness thy strength has been cast. Keep us in meekness thine own till the last. Then safely folded with joy we shall sing. Never from thee would we stray. Never, 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 oh never, for thou art the way. Never, never, never from thee would we stray. Before we look to the Lord in prayer, we want to thank all the cheerful givers, people who sacrificially contribute for the ministry. Shall we pray? God, our gracious Father, we thank you for this blessed time that you have given in our life to be together in your presence. We thank you, Father, because you have been so faithful to each one of us. Thank you for every blessing that you have showered upon us. You have blessed us spiritually, you have blessed us materially. We have brought a portion of the material blessing that you have given to us to be used for the extension of your kingdom. Father, we pray that you would bless it. Let it be used for the extension of your kingdom. We thank you for your servants whom you have prepared with God's message. As they would be standing on your behalf, continue to empower them, strengthen them, that they will be able to speak your word to our hearts. We want to listen to you. We want to be exhorted and encouraged in our life. We want to practice the things that you tell us this day. We continue to praise you and thank you. Bless everyone who will be listening from God's word. We praise you, we thank you, and with thanksgiving we ask these things in the loving and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. We greet you all in the matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വന്ദനം. Today let's turn our Bibles to the book of Genesis chapter 45 and let's look into verses 1 to 15. ഇന്ന് നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 45-ാമത്തെ അധ്യായം 1 മുതൽ 15 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. Genesis chapter 45 verses 1 to 15. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 45-ാമത്തെ അധ്യായം 1 മുതൽ 15 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ. First we'll read one verse, verse 4. And Joseph said to his brothers, "Please come near to me." So they came near. Then he said, "I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt." ആദ്യമേ നമുക്ക് 4-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. ജോസഫ് സഹോദരന്മാരോട് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തു വരുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു.
അവർ അടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ മിസ്രയീമിലേക്ക് വിറ്റുകളഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ യോസഫ് ആകുന്നു ഞാൻ. Joseph had a dramatic rise to power in his life. തന്റേതായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ അധികാരത്തിലേക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കയറ്റം യോസഫിന് ഉണ്ടായി. From prison cell to the prime minister office of Egypt. കാരാഗ്രഹത്തിലേതായിരിക്കുന്ന ഇരുണ്ട മുറിയിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടേതായിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കയറ്റം. But Joseph's rise to power was not his finest hour in his life. എന്നാൽ താൻ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തിയതായിരുന്നില്ല ജോസഫിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിരിക്കുന്ന സമയം എന്നുള്ളത്. His finest hour is described in chapter 45 of Genesis. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള സമയം എന്നുള്ളത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 45-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. It was a glorious moment of his life that came only after he had been Egypt's prime minister for 9 years. താൻ മിസ്രയീമിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി 9 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ആ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന മുഹൂർത്തം തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. It was the moment when Joseph revealed himself to his 10 brothers. തന്റെ 10 സഹോദരന്മാർക്ക് താൻ ആരാണ് എന്ന് ജോസഫ് വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് ആ സമയം കടന്നു വന്നത്. He graciously forgave them for all their evil which they did against him. തനിക്കെതിരെ അവർ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള സകല ദോഷത്തെയും ക്രൂരതയെയും അവൻ വളരെ കൃപയോടുകൂടെ ക്ഷമിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. And he promised them to nurture them and their families in the very best part of his domain. താൻ താമസിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും പരിപോഷിപ്പിക്കാമെന്ന വാഗ്ദത്വവും യോസഫ് അവർക്കായിട്ട് നൽകി കൊടുക്കുകയാണ്. When we look into the background of this chapter, ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് നാം ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ Joseph has been working with his brothers. യോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോടുകൂടി ആയിരുന്നു. He has brought them to a place of conviction, compassion and confession. ആ മനസ്സിലാക്കലിന്റെ അനുകമ്പയുടേതായിരിക്കുന്ന ഏറ്റുപറച്ചിലിന്റേതായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് തന്റെ സഹോദരന്മാരെ അവൻ കൊണ്ടുവന്നു. He has been testing them, see whether or not they have truly changed in their life. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന വസ്തുത അവിടെ യോസഫ് പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. Now he sees that they have, and he revealed himself to them and graciously forgave them. ഇപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അവർ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരോട് ക്ഷമിക്കുന്നതും തന്നെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതും. It made him the most Christ-like person in the Old Testament. പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി ജോസഫിനെ കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. And it also made him an example of grace for God's people of all ages to follow. അതിനുശേഷം കടന്നു വരുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജൈവജനത്തിനും ദൈവകൃപയുടെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവൻ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Today we will see that there are at least 3 lessons of grace in what Joseph did and said to his brothers in this chapter 45. ഈ 45-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം നോക്കിക്കൊണ്ട് ജോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പ്രവർത്തിച്ചതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോക്കി 3 തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. We will learn some lessons on grace of God. ദൈവകൃപയെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന ചില പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. First we look into the pardoning grace of Joseph for his brothers. ഒന്നാമതായി ജോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് കാണിച്ചതായിട്ടുള്ള ക്ഷമിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവകൃപയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. Secondly, we see the preserving grace of God for his people. രണ്ടാമതായിട്ട് പരിപാലിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവകൃപ തന്റെ ജനത്തോട് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. And third, the promised grace of Joseph for his family. മൂന്നാമതായി ജോസഫ് തന്റെ കുടുംബത്തിലേതായിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവകൃപയെക്കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു. First, let's look into the pardoning grace of Joseph for his brothers. ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ജോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് കാണിച്ചതായിട്ടുള്ള ക്ഷമിക്കുന്ന ദൈവകൃപയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം. We'll find it in verses 1 to 4. ഇത് 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ കാണുവാൻ നമുക്ക് And സാധിക്കുന്നു. also in verses 14 and 15. അതുപോലെ തന്നെ 14-ഉം 15-ഉം വാക്യങ്ങൾ The pardoning grace of Joseph for his brothers. ജോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് കാണിച്ചതായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവകൃപ. Then Joseph could not restrain himself before all those who stood by him, and he cried out, "Make everyone go out from me." So no one stood with him while Joseph made himself known to his brothers. And he wept aloud, and the Egyptians and the house of Pharaoh heard it. Then Joseph said to his brothers, "I am Joseph, does my father still live?" But his brothers could not answer him, for they were dismayed in his presence.
And Joseph said to his brothers, "Please come near to me." So they came near. Then he said, "I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt." അപ്പോൾ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെത്താൻ അടക്കുവാൻ വയ്യാതെ എല്ലാവരെയും എന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുവീൻ എന്ന് ജോസഫ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ യോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആരും അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൻ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു. മിസ്രയീമ്യരും ഫറവോന്റെ ഗൃഹവും അത് കേട്ടു. ജോസഫ് സഹോദരന്മാരോട്, "ഞാൻ യോസഫ് ആകുന്നു, എന്റെ അപ്പൻ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നുവോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവന്റെ സഹോദരന്മാർ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ഭ്രമിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് അവനോട് ഉത്തരം പറയാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ജോസഫ് സഹോദരന്മാരോട്, "ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തു വരുവിൻ" എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത്, "നിങ്ങൾ മിസ്രൈമിലേക്ക് വിറ്റുകളഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ യോസഫ് ആകുന്നു ഞാൻ." Verses 14 and 15. 14 15 Then വാക്യങ്ങൾ. he fell on his brother Benjamin's neck and wept, and Benjamin wept on his neck. Moreover, he kissed all his brothers and wept over them, and after that his brothers talked with him. അവൻ തന്റെ അനുജൻ ബെന്യാമീനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു. ബെന്യാമീൻ അവനെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു. അവൻ സഹോദരന്മാരെ ഒക്കെയും ചുംബിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു. അതിനുശേഷം സഹോദരന്മാർ അവനുമായി സല്ലാപിച്ചു. Let us first know the background of this incident. ഈ സംഭവത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് We കാണാം. know about the jealousy that his brothers had towards Joseph. നമുക്കറിയാം ജോസഫിന് മേൽ തന്റെ സഹോദരന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള അസൂയയെ കുറിച്ച്. They tried to kill him, change their mind, and sold him to Egyptians. അവൻ അവരെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് മനസ്സ് മാറി മിസ്രയീമ്യർക്ക് അവനെ വിറ്റുകളയുകയാണ് He ചെയ്യുന്നത്. was put in the prison because of the false accusation. അവന് പിന്നീട് അവൻ കാരാഗൃഹത്തിലാകേണ്ടി വന്നു. തെറ്റായിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപം അവന്റെ മേൽ But വന്നതുകൊണ്ട്. God worked all things out in a really marvelous way for Joseph. എന്നാൽ ജോസഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യോസഫിന് വേണ്ടി നല്ലതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നു. After 10 years, Joseph became the prime minister of Egypt. 10 വർഷത്തിന് ശേഷം മിസ്രയീമിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് യോസഫ് തീരുകയാണ്. God gave him wisdom, and because of that, he could store enough grains for the famine. ആ ദൈവം അവന് ജ്ഞാനം കൊടുത്തു. അതിന്റെ പരിണതഫലമായിട്ട് ആ മിസ്രയീമിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ധാന്യം മുഴുവൻ ശേഖരിച്ചു വെക്കുവാനായിട്ടും അവന് കഴിഞ്ഞു. Then we find when there was famine in the land of Canaan, Jacob sent his sons to Egypt to get grain. അതിനുശേഷം അവിടെ കാനാൻ ദേശത്ത് ക്ഷാമമുണ്ടായപ്പോൾ തന്റെ ഭക്ഷണം മേടിക്കുവാനായിട്ട് മിസ്രയീമിലേക്ക് തന്റെ പുത്രന്മാരെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു യാക്കോബ്. When his brothers came to Egypt, Joseph recognized them, but they did not recognize him. തന്റെ സഹോദരന്മാർ ജോസഫിന്റെ സന്നിധിയിൽ ധാന്യം വാങ്ങുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ യോസഫിന് അവരെ മനസ്സിലാവുകയും സഹോദരന്മാർക്ക് അവനെ മനസ്സിലായതുമില്ല. He provided them all they needed. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അവൻ കൊടുത്തു. And he sent them back, keeping Simeon in Egypt. അതിനുശേഷം അവരെ പറഞ്ഞു വിടുകയും സിമിയോനെ അവിടെ ആക്കുകയും ചെയ്തു. And he asked them to bring back Benjamin, the youngest brother, to him. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു, അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സഹോദരനായിരിക്കുന്ന ബെന്യാമീനെ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന്. After almost a year, അതിനുശേഷം 1 വർഷത്തിന് ശേഷം when they came back, they brought Benjamin to him. അവർ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ബെന്യാമീനെ അവനോടുകൂടെ കൊണ്ടുവന്നു. And Joseph he made the silver cup kept in his hand. ആ യോസഫ് തന്റെ വെള്ളിപ്പാത്രം അവന്റേതായിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ വെച്ചു. Then later Benjamin was accused stealing it. പിന്നീട് ബെന്യാമീൻ അത് കട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ മേൽ കുറ്റാരോപണം നടത്തി. As punishment, Benjamin would have to remain as a slave in Egypt. അതിന്റെ പരിണതഫലമായിട്ട് അതിന്റെ ശിക്ഷയായിട്ട് മിസ്രയീമിൽ ബെന്യാമീൻ അവിടെ താമസിക്കണമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. And he allowed all other 10 brothers to return to their home. ആ മറ്റ് 10 സഹോദരന്മാരും അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് അവൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു. Why did Joseph do that one? അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോസഫ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത്? Why did so? He was seems to be very cruel towards his brothers. തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് അവൻ അത്രമാത്രം ക്രൂരമായിട്ട് ഇടപെടുവാൻ എന്താണ് കാരണം? Actually, all of this he has done in order to test his brothers. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് ചെയ്തത് തന്റെ സഹോദരന്മാരെ ശരിയായിട്ടൊന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് He വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. wanted to bring them the conviction in their lives. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കലിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. He really loved them in his heart. തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചു. But he didn't show it outwardly. എന്നാൽ അത് പുറമേ അവൻ കാണിച്ചില്ല. He just wanted to test whether they have changed their ways in their lives. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വഴികളെ അവർ മാറ്റിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് അവൻ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ്. Now when he asked Benjamin be kept back, ആ ബെന്യാമീൻ അവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് അവൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ you see the change in the life of the brothers. തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതായിട്ടുള്ള മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ
കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. They wanted themselves to be slaves in Egypt. ആ ബെന്യാമീന് പകരമായിട്ട് തങ്ങളെ അടിമകളാക്കിയവരെ മിസ്രൈമിൽ നിർത്തിക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് അവർ യോസഫിനോട് കേണപേക്ഷിക്കുകയാണ്. Then Joseph understood that they had changed the lives of his brothers. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ജോസഫിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു എന്ന്. When they realized their mistake, അവരുടേതായിരിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ അവർ മനസ്സിലാക്കി. when they realized the sin they committed against their brother Joseph, തങ്ങളുടെ സഹോദരനായിരിക്കുന്ന യോസഫിനെതിരെ അവർ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള തെറ്റും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. now Joseph reveals himself before his brothers. ഇപ്പോൾ യോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് മുമ്പാകെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. That's exactly what we find in this passage. അതാണ് നമുക്ക് ഈ നാം വായിച്ചതായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നത്. Verse 3, then Joseph said to his brothers, I am Joseph, as my father said, leave. But his brothers could not answer him, for they were dismayed in his presence. മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോസഫ് സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ യോസഫ് ആകുന്നു, എന്റെ അപ്പൻ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നുവോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവന്റെ സഹോദരന്മാർ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ഭ്രമിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് അവനോട് ഉത്തരം പറയാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. Joseph revealed himself to his brothers. ഇവിടെ യോസഫ് തന്നെത്താൻ തന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. Joseph could have kept them in the dark. യോസഫിന് അവരെ ഒരു അന്ധതയുടെ മധ്യത്തിൽ നിർത്തുവാനായിട്ട് He കഴിയുമായിരുന്നു. did not have to reveal his identity to them. തന്റേതായി താൻ ആരാണെന്ന് അവരുടെ മുമ്പാകെ അവൻ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള He ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. could have judged them. അവരെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ അവന് He കഴിയുമായിരുന്നു. could have made them to pay for what they had done for him. തന്നോട് അവരെന്താണോ ചെയ്തത് അതിന് പകരം അവരോട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവന് കഴിയുമായിരുന്നു. Instead of judgment, justice. ഇവിടെ ന്യായത്തിന് പകരമായി ന്യായവിധിക്ക് പകരമായിട്ട് ന്യായം കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ജോസഫ് Joseph chose to deal with his brothers on the basis of grace alone. ആ കൃപയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഇടപെടുവാനായിട്ട് യോസഫ് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. Instead of judging them as they deserved, Joseph says in verse 4, please come near to me. ഇവിടെ തങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന തെറ്റുകൾക്കനുസരിച്ച് അവരെ ന്യായം വിധിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ജോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറയുകയാണ്, എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുവിൻ. Please come near to me. എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുവിൻ. This is the grace in action. ഇതാണ് കൃപ പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കാണുവാൻ നമുക്ക് In കഴിയുന്നത്. this choice of Joseph, he strongly resembles Jesus Christ. ഈ തന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ യോസഫ് വളരെ ശക്തിപൂർവമായിട്ട് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നാം ഇവിടെ കാണുന്നു. We are separated from God by the sea of our sins. നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആഴം കൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് നാം We ഓരോരുത്തരും. are dead to him, to his word and his gospel. ദൈവത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തോടും സുവിശേഷത്തോടും മരിച്ചവരാണ് നാം We ഓരോരുത്തരും. are lost and separated from him and living in our own way. നാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന വഴിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുമാണ്. We are lost sinners, നാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പാപികളാണ്. deserve to be judged in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ന്യായം വിധിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് മാത്രം യോഗ്യതയുള്ളവർ. But in the grace of Jesus has chosen us to be his children. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കൃപ യേശുക്രിസ്തു നമ്മോട് കാണിച്ചതായിട്ടുള്ള കൃപ മുഖാന്തരം അവനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാക്കി അവൻ തീർക്കുന്നു. He came to us where we are. നാം ആയിരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് അവൻ കടന്നു വന്നു. He comes to us in our own in whatever state we are. നാം ആയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ നമ്മുടെ സമീപേ കടന്നു Then വന്നു. he shows our condition. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ അവൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. He opens our spiritual eyes. നമ്മുടെ ആത്മീക കണ്ണുകളെ അവൻ തുറന്നു. He points to our sins. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്നു. Here Joseph says to his brother, I am Joseph, your brother. ഇവിടെ യോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ സഹോദരനായിരിക്കുന്ന യോസഫ് ആകുന്നു ഞാൻ. Come near to me. എന്റെ സമീപത്തേക്ക് വരിക. That's exactly what Jesus told to us. അത് തന്നെയാണ് യേശുക്രിസ്തു നമ്മളോടും പറഞ്ഞത്. Come unto me. എന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരിക. All those who labor and heavy laden, come to me. അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരിക. That is the grace of God. എന്താണ് ദൈവകൃപ എന്നുള്ളത്? It is also shows the love of God. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ നമ്മെ കാണിക്കുന്നു. Here we find Joseph is showing his love for his brothers. ഇവിടെ ജോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് തന്റെ സ്നേഹത്തെ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Joseph looks beyond the sins of the past. ആ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പാപത്തിന് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ജോസഫ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെ Now നോക്കിക്കാണുകയാണ്. he sees his brothers through the eye of a perfect love and forgiveness. ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ക്ഷമയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും കണ്ണുകളിലൂടെ തന്റെ സഹോദരന്മാരെ യോസഫ് നോക്കിക്കാണുന്നു.
thank God He loves us in spite of our sins. നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊന്നും ഓർക്കാതെ വണ്ണം ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത ഓർത്തുകൊണ്ട് The Lord knows what we deserve, എന്താണ് നമുക്ക് യോഗ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ദൈവത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. but He does not deal with us according on the basis of what we deserve. എന്നാൽ നാം എന്തിന് യോഗ്യതയുള്ളവരാണോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല ഒരിക്കലും ദൈവം നമ്മോട് ഇടപെടുന്നത്. But He deals with on the basis of what we do not deserve. നമുക്കൊരിക്കലും യോഗ്യതയില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ലഭിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവം നമ്മോട് He പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. deals with us on the basis of grace. കൃപയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവം നമ്മോട് ഇടപെടുന്നത്. Here Joseph was not angry with his brothers. ഇവിടെ യോസേഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് കോപാകുലനാകുന്നില്ല. Here we find he is in tears. ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായിട്ട് അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് These പ്രവഹിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. were the tears of joy. ഇത് സന്തോഷത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള His കണ്ണുനീരുകളായിരുന്നു. tears was his love for his brothers. തന്റെ സഹോദരന്മാരോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കണ്ണുനീരായിരുന്നു. It's all because he loved his brothers so dearly. വളരെ അധികമായിട്ട് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി തന്റെ സഹോദരന്മാരെ അവൻ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അത് കാണുന്നത്. Because he loved them so dearly, he reveals himself to his brothers. തന്റെ സഹോദരന്മാരെ അവൻ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് തന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് മുമ്പാകെ അവൻ തന്നെത്താനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. How did he reveal himself to them? എപ്രകാരമാണ് അവൻ അവർക്ക് മുമ്പാകെ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തി He കൊടുത്തത്? revealed to them in most tender way, വളരെ മൃദുലമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ, most assuring way, വളരെ ഉറപ്പേറിയതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ, and in a most sensitive manner. വളരെ കൃപയോടുകൂടെ വളരെ വൈകാരികമായിട്ട് അവൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുകയാണ്. Firstly, he said, "I am Joseph," ഒന്നാമതായി പറയുന്നു, ഞാൻ ജോസഫ് and ആകുന്നു. immediately asked a question, "Does my father still live?" പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ചോദ്യം, എന്റെ അപ്പൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവോ? This would prevent them from thinking about their past sins. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പഴയ പാപങ്ങളെ ഓർത്തിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Immediately they think about their father. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് അവർ ഓർക്കുന്നു. So he doesn't want them to remember all the things they did for him in the past. കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് തന്നോട് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ക്രൂരതയൊന്നും അവർ ഓർക്കണമെന്ന് യോസഫ് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. Then secondly, we find when Joseph saw how terrified they were, യോസഫ് ഇവിടെ കാണുകയാണ് എത്രമാത്രം അവർ ഭ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. he urged them to come close to him. അതിനുശേഷം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു That's what we വരിക. find verse 4. അതാണ് 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. Please come near to me. ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തു വരുവീൻ. So tenderly ask his brothers to come near to him. വളരെ മൃദുവായിരിക്കുന്ന സ്വരത്തിൽ അവരോട് പറയുകയാണ്, എന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുത്തു വരിക. He had the grace to forgive all the sins or the evil they did for him. തനിക്കെതിരെ അവർ ചെയ്തതായുള്ള സകല ദോഷങ്ങളെയും ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ദൈവകൃപ ഇപ്പോൾ ജോസഫിനുണ്ടായിരുന്നു. Then Joseph said, thirdly we find Joseph tells them that stop being grieved of themselves. തങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല എന്ന് മൂന്നാമതായിട്ട് ജോസഫ് അവരോട് പറയുന്നു. But now do not therefore be grieved or angry with yourselves. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വ്യസനിക്കേണ്ട, വിഷാദിക്കുകയും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. Don't be angry about yourself. നിങ്ങളെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല. Don't grieve yourself. നിങ്ങൾ വേദനിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല. You have come near to me. നിങ്ങൾ എന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു And വന്നിരിക്കുന്നു. in verses 14 and 15, 14-15 വാക്യങ്ങളിൽ there we find Joseph embracing his brothers. അവിടെ തന്റെ സഹോദരന്മാരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ജോസഫിനെ നാം He's കാണുന്നു. kissing them and weeping over them. അവരെ പിടിച്ച് ചുംബിച്ച് അവരോട് ഒരുമിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്നതായിട്ടുള്ള ജോസഫിനെ നാം കാണുകയാണ്. All these proves that he had no resentment towards his brothers. ഇതെല്ലാം നമ്മെ കാണിക്കുന്നത് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് അവന് യാതൊരു വിധമായിട്ടുള്ള പകയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല He എന്നാണ്. had no bitterness towards them. അവരോട് യാതൊരു കൈപ്പേറിയ അനുഭവം അവർക്ക് He ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. had no grudges towards them. അവരോട് യാതൊരു പെറുപെറുപ്പും He അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല. was not angry against them. അവരോട് കോപാകുലനായിട്ട് അവനിരുന്നില്ല. He was convinced and he wanted to forgive them fully. അവൻ പൂർണ്ണമായി കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവൻ ക്ഷമിക്കുകയും And ചെയ്യുന്നു. verse 15 we read that his brothers talked with him. ഇവിടെ 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു തന്റെ സഹോദരന്മാർ അവനോട് സംസാരിച്ചു എന്ന്. Moreover, he kissed all his brothers and wept over them, and after that his brothers talked with him. അവൻ സഹോദരന്മാരെയൊക്കെയും ചുംബിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു. അതിന്റെ ശേഷം സഹോദരന്മാർ അവനുമായി സല്ലാപിച്ചു. His brothers shared a time of blessed fellowship with Joseph. ഇവിടെ തന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് യോസഫുമായിട്ട് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം They ലഭിക്കുന്നു. were reconciled, ഇപ്പോൾ അവർ നിരപ്പിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. and they could have
wonderful fellowship. ഇപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ അവർക്ക് It's all ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. because Joseph could forgive them. ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് യോസഫിന് അവരോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. From this passage we learn 4 principles of forgiveness. ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ക്ഷമയുടേതായിരിക്കുന്ന 4 തത്വങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. How we can forgive others. എപ്രകാരം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിപ്പാൻ കഴിയും. First we find forgiveness should be granted privately. ഇവിടെ നാം ഒന്നാമതായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ക്ഷമ എന്നുള്ളത് രഹസ്യമായിട്ടായിരിക്കണം നാം ചെയ്യുന്നത്. In verse 1 we find, then Joseph could not restrain himself before all those stood by him, and he cried out, make everyone go out from me. So no one stood with him while Joseph made himself known to his brothers. അപ്പോൾ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെത്താൻ അടക്കുവാൻ വയ്യാതെ എല്ലാവരെയും എന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുവാൻ എന്ന് യോസഫ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ യോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആരും അവന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Joseph commanded his servants to leave the room. ആ തന്നെ സേവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സേവകരോട് ആ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് അവൻ So ആവശ്യപ്പെടുന്നു. that he could be alone with his brothers. അങ്ങനെ തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ സമീപെ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി After everyone left, then he reveals himself to his brothers. എല്ലാ ആളുകളും അവിടെ നിന്ന് കടന്നുപോയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സഹോദരന്മാർക്ക് തന്നെ ജോസഫ് വെളിപ്പെടുത്തി In കൊടുക്കുകയാണ്. verse 4, I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt. ഞാൻ നിങ്ങൾ മിസ്രയീമിലേക്ക് വിറ്റ് കളഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ യോസഫ് ആകുന്നു ഞാൻ. I am Joseph, your brother, whom you sold to Egypt. നിങ്ങൾ മിസ്രയീമിലേക്ക് വിറ്റ് കളഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ യോസഫ് ആകുന്നു ഞാൻ. He was alone with his brothers. തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു അവൻ. And he was forgiving them and revealing himself to them. അവരോട് ക്ഷമിക്കുകയും തന്നെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Forgiveness should be private. ആ ക്ഷമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നാം രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള In കാര്യമാണ്. Matthew chapter 18:15, മത്തായി സുവിശേഷം 18:15 there we see that he tells us that we should be always the first step. We have to call and talk to that person individually. അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ആ ഒരു വ്യക്തിയെ നാം വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മുടെ സമീപത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണമെന്നാണ്. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. നിന്റെ സഹോദരനോട് നീ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ സഹോദരൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് അത് പറയുക എന്നാണ് ദൈവവചനത്തിൽ Tell പറയുന്നത്. him alone what the sin that he committed against you. അവനോട് എന്ത് തെറ്റാണോ നീ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അവനോട് നീ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുമ്പോൾ പറയുക Here എന്നുള്ളതാണ്. Joseph tells his brothers, you have sold me to Egypt. ഇവിടെ യോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ മിസ്രയീമിലേക്ക് വിറ്റ് So കളഞ്ഞു. it was a private talk with them. അവരുമായിട്ട് അവന് വേറെ ആരുമില്ലാതെ അവർ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ സംസാരിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരമായിരുന്നു അത്. Forgiveness does not mean keeping silent about the sin. ആ ക്ഷമ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും പാപത്തെക്കുറിച്ച് നിശബ്ദമായിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. It means dealing with the sin by going privately and one who had sinned against you and showing them love. അവിടെ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് നിന്നോടെതിരെ പാപം ചെയ്തതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്കോട് അവിടെ സമീപിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടുകൂടെ അവരുമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നതാണ്. That's exactly what we find Joseph did to his brothers. അത് തന്നെയാണ് യോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് ചെയ്തതായിട്ട് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. Another lesson about forgiveness we learn from this passage. മറ്റൊരു പാഠം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ഷമയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് Forgiveness should be given freely and unconditionally. ആ ക്ഷമ എന്നുള്ളത് ദാനമായിട്ടും യാതൊരു നിബന്ധനയുമില്ലാതെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. The one who forgives must be willing to accept the loss or the pain. ആ ക്ഷമിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആ നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാകണം. In fact, Joseph forgave his brothers long before that we find chapter 45. ആ അതിനൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പേ തന്നെ സഹോദരന്മാരോട് അവൻ ക്ഷമിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് 45-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. But he did not make his forgiveness known to his brothers until in chapter 45. എന്നാൽ 45-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് താൻ ക്ഷമിച്ചു എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന വസ്തുത അവൻ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി So കൊടുക്കുന്നു. that they would have an opportunity to learn and repent of their sin. ആ കാരണം അവർക്ക് തങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന പാപത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് മാനസാന്തരപ്പെടുവാനായിട്ട് ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നതിന് And വേണ്ടി he has given that forgiveness unconditionally. ആ ഒരു ക്ഷമ എന്നുള്ളത് യാതൊരു നിബന്ധനയും കൂടാതെ അവൻ കൊടുക്കുകയാണ്. Another lesson about forgiveness from this passage. മറ്റൊരു ക്ഷമയുടേതായിരിക്കുന്ന പാഠം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് Forgiveness always seeks the correction and restoration of the forgiver.
നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഈ ക്ഷമ എന്നുള്ളത് എല്ലായ്പ്പോഴും ക്ഷമ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരുടേതുമായിരിക്കുന്ന വീണ്ടെടുപ്പിനെ കാണിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. When we forgive others, we need to restore them. നാം മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ നാം അവരെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട്. That's exactly what we find here in Joseph's life. അതാണ് യോസഫിന്റേതായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. Joseph withheld his true identification from his brother almost a year. ഒരു വർഷത്തോളം താൻ ആരാണെന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന വസ്തുത യോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെച്ചു. He used some harsh methods so that the brothers will realize their mistakes and their sins. അവൻ അതിനുശേഷം തന്റെ സഹോദരന്മാർ അവരുടെ തെറ്റുകളും കുറവുകളും പരാജയങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരോട് ചില കഠിനമായിരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. And when they showed the true repentance, അവർ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള മാനസാന്തരം കാണിച്ചപ്പോൾ he revealed himself to them and forgave them. അവരോട് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും അവരോട് ക്ഷമിക്കുകയുമാണ് He ചെയ്യുന്നത്. restored them and a wonderful fellowship with them. അവരെ വീണ്ടെടുക്കുകയും അവരുമായിട്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാവുകയും And the ചെയ്തു. fourth lesson about forgiveness. നാലാമത്തെ പാഠം ക്ഷമയെക്കുറിച്ച് നാം കാണുന്നത് Forgiveness must be permanent, not provisional. ആ ക്ഷമ എന്നുള്ളത് നിത്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കണം, താൽക്കാലികമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. Once you forgive a person, you need to forgive him permanently. ഒരു വ്യക്തിയോട് നീ ഒരിക്കൽ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യമായിട്ട് ആ വ്യക്തിയോട് നീ ക്ഷമിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട്. When Jacob died after 17 years, യാക്കോബ് 17 വർഷത്തിന് ശേഷം മരിച്ചപ്പോൾ later Joseph's brothers came to, they thought that Joseph may take revenge against them. തന്റെ സഹോദരന്മാർ യോസഫിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് തന്നോട് ജോസഫ് ഇനിയും പ്രതികാരം Once ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ്. their father is gone, ഇപ്പോൾ പിതാവ് മരിച്ചു. they fear that Joseph may take revenge against them. ഇപ്പോൾ ജോസഫ് തങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു. But Joseph told them not to fear. എന്നാൽ ജോസഫ് അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. That you find in chapter 50. അത് നമുക്ക് 50-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. Nothing can change this forgiveness. ആ ക്ഷമ എന്നുള്ളതിനെ മാറ്റുവാനായിട്ട് ഒന്നിനും തന്നെ സാധ്യമല്ല. We learned first 4 wonderful lessons about forgiveness. 4 പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള മനോഹരമായിരിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ ക്ഷമയെക്കുറിച്ച് നാം ഇവിടെ പഠിച്ചല്ലോ. Now let's look into verses 5 to 8. ഇപ്പോൾ 5 മുതൽ 8 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ We learn നോക്കാം. another lesson about grace. കൃപയെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു പാഠം നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. There we find the preserving grace of God to his people. ആ ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവകൃപ തന്റെ ജനത്തോടുള്ളത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കഴിയുന്നു. We saw the pardoning grace of Joseph to his brothers. ഇവിടെ ജോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് കാണിച്ചതായിട്ടുള്ള ക്ഷമിക്കുന്ന കൃപയെക്കുറിച്ച് നാം കണ്ടു In കഴിഞ്ഞല്ലോ. verses 5 to 8, the preserving grace of God for his people. 5 മുതൽ 8 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കൃപയെക്കുറിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. This lesson is found in the thought that it is mentioned 3 times in these verses. ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ 3 പ്രാവശ്യം ഈ കാര്യം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. In verse 5, 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ but now do not therefore be grieved or angry with yourselves because you sold me here, for God sent me before you to preserve life. എന്നെ ഇവിടെ വിറ്റതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വ്യസനിക്കേണ്ട, വിഷാദിക്കുകയും വേണ്ട. ജീവരക്ഷയ്ക്കായി ദൈവം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അയച്ചതാകുന്നു. Joseph tells God sent me before you to preserve life. ജീവരക്ഷയ്ക്കായി ദൈവം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അയച്ചതാകുന്നു. Look at verse 7. 7-ാമത്തെ വാക്യം. And God sent me before you to preserve a posterity for you in the earth and to save your lives by great deliverance. ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തതി ശേഷിക്കേണ്ടതിനും വലിയൊരു രക്ഷയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിനും ദൈവം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അയച്ചിരിക്കുന്നു. God sent me before you to preserve a posterity for you on the earth. ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ സന്തതി ശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ഇങ്ങോട്ട് And അയച്ചത്. verse 8. 8-ാമത്തെ വാക്യം. So now it was not you who sent me here, but God, and he has made me a father to Pharaoh and lord of all his house and a ruler throughout all the land of Egypt. ആകയാൽ നിങ്ങളല്ല ദൈവമത്ര എന്നെ ഇവിടെ അയച്ചത്. അവൻ എന്നെ ഫറവോന് പിതാവും അവന്റെ ഗൃഹത്തിനൊക്കെയും യജമാനനും മിസ്രയീം ദേശത്തിനൊക്കെയും അധിപതിയും ആക്കിയിരിക്കുന്നു. It was not you who sent me, but God. നിങ്ങളല്ല ദൈവമത്രേ എന്നെ അയച്ചത്. Joseph was clearly trying to emphasize that he had come to Egypt not by chance, not by treachery, but by God's will. ഇവിടെ യോസഫ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നതായുള്ള കാര്യം എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ആകസ്മികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ല താൻ മിസ്രയീമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം മുഖാന്തരമായിരുന്നു എന്നാണ്. God had an important purpose for sending Joseph to Egypt.
മിസ്രൈമിലേക്ക് ദൈവം യോസേഫിനെ അയച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചില ഉദ്ദേശങ്ങൾ And ഉണ്ടായിരുന്നു. here Joseph is accepting God's will in his life. ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള യോസേഫിനെയാണ് നാം God's കാണുന്നത്. purpose was to preserve life. ഇവിടെ അവരുടെ ജീവരക്ഷയ്ക്കായിട്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. God's purpose was to preserve a posterity for the children of Israel. ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരു സന്തതി പരമ്പര ശേഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. To save their lives by a great deliverance. അവരെ വലിയൊരു വിടുതലിന് അവരുടെ ജീവരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഇടയാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. And Joseph had seen what God had accomplished through his life in Egypt. ഈ മിസ്രൈമിൽ എന്താണ് ദൈവം തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്തതെന്നും കാണുവാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് യോസേഫിന് ഇപ്പോൾ When ഇടയായിത്തീർന്നു. Joseph came to Egypt as a slave, ഇവിടെ യോസേഫ് മിസ്രൈമിലേക്ക് ഒരു അടിമയായി കടന്നു വന്നപ്പോൾ he never understood the purpose of God in his life. ദൈവത്തിന് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉദ്ദേശത്തെ കുറിച്ച് യോസേഫിന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. But now he realizes it's all God's will. ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ കുറിച്ച് ഇഷ്ടത്തെ കുറിച്ച് യോസേഫ് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. Dear brothers and sisters, whatever that happens in life, remember that it's God's will. അതേ പ്രിയ സഹോദര സഹോദരന്മാരെ, ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും അത് ദൈവ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് എന്നുള്ളത്. Do we see God's will in everything that happens in your life? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. Trust God when bad things happen to your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മോശപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ പരിപൂർണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുക. It's all God's will. ഇതെല്ലാം ദൈവ That's ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ്. exactly what Joseph tells his brothers. അത് തന്നെയാണ് ജോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് It's പറയുന്നത്. not that you send me here. നിങ്ങളല്ല എന്നെ ഇവിടേക്ക് It's അയച്ചത്, all God's will. ദൈവ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ്. The preserving grace of God. ആ പരിപാലിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവകൃപ. And verses 9 to 13, 9 മുതൽ 13 വരെയുള്ളതായ we വാക്യങ്ങളിൽ learn the final lesson of grace. കൃപയുടേതായിരിക്കുന്ന അവസാന പാഠത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. The promised grace of Joseph for his family. ജോസഫ് തന്റെ കുടുംബത്തിനായി വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതായിട്ടുള്ള കൃപ. The promised grace of Joseph for his family. ജോസഫ് തന്റെ കുടുംബത്തിനായി വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതായിട്ടുള്ള കൃപ. In these verses, Joseph tells his brothers to bring their father and their families to Egypt. ഇവിടെ ഈ വാക്യത്തിൽ ജോസഫ് തന്റെ അവരോട് പറയുന്നത് തന്റെ പിതാവിനെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും ഈ മിസ്രൈമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ടാണ്. And he promised them provision and nourishment. അവർക്ക് അവിടെ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകി കൊടുക്കാം എന്ന് അവൻ He പറയുന്നു. tells his brothers, verse 9, hurry and go up to my father and say to him, thus says the your son Joseph, God has made me Lord of all Egypt. Come down to me, do not tarry. നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് എന്റെ അപ്പന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവരോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ, നിന്റെ മകനായ യോസഫ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ദൈവം എന്നെ മിസ്രൈമിലൊക്കെയും അധിപതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു, നീ താമസിയാതെ എന്റെ അടുക്കൽ വരണം. Verse 10, you shall dwell in the land of Goshen, and you shall be near to me, you and your children's children, your flocks, your herds, and all that you have. നീ ഗോശൻ ദേശത്ത് പാർത്ത് എനിക്ക് സമീപമായിരിക്കും, നീയും മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും നിന്റെ ആടുകളും കന്നുകാലികളും നിനക്കുള്ളതൊക്കെയും തന്നെ. He promised that he will nourish all of them in the land of Goshen. ആ ഗോശൻ ദേശത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ പോഷിപ്പിക്കാമെന്ന് അവൻ അവർക്ക് വാഗ്ദത്തം He ചെയ്യുന്നു. promised that he will be near to them. അവരുടെ സമീപം അവനായിരിക്കുമെന്ന് അവൻ പറയുന്നു. You will see that they won't lack anything in their life. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉറപ്പ് അവൻ അവർക്ക് It കൊടുക്കുകയാണ്. was a really huge promise that he gave. അവൻ കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തം എന്നുള്ളത് വലിയൊരു വാഗ്ദത്തമാണ്. Can Joseph keep his promise? യോസഫിന് തന്റെ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുമോ? The answer is certainly yes. അതിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഉത്തരം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. Because God had put him in an excellent position in Egypt. ആ മിസ്രൈമിൽ അവൻ ഏറ്റവും വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം ദൈവം അവന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Joseph was the Lord or master of all Egypt. ഈ ആ മിസ്രൈമിന് മുഴുവൻ അധിപതി യോസഫായിരുന്നു. Dear brothers and sisters, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, our Lord Jesus Christ has promised nourishment of every spiritual blessing in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീകമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പരിപോഷണവും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Our Lord has promised a place better than a land better than the land of Goshen. ആ ഗോശാൻ ദേശത്തെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദേശം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. A land where we will be with him forever. എല്ലായ്പ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം. Can he fulfill that promise? അവനത് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുമോ? The answer is certainly yes. അതിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഉത്തരം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. Because God has put everything under him.
കാരണം ദൈവം എല്ലാം അവന്റെ കരക്കയിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. Here Joseph is sending his brothers with a responsibility. ഇവിടെ സഹോദരന്മാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് യോസഫ് അവരെ He പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. asking them to go and tell his father. അവിടെ കടന്നു ചെന്ന് പിതാവിനോട് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുക. Tell about the glory that he has in Egypt. മിസ്രയീമിൽ തനിക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് തന്റെ പിതാവിനോട് പറയുക. They have to go and tell what the things that they have experienced in Egypt. ആ മിസ്രയീമിൽ അവർ അനുഭവിച്ചതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവനോട് പറയുക. In other words, they have to go back and share the testimony and their experience. അതല്ലെങ്കിൽ അവർ കടന്നുപോയി തങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം തന്റെ പിതാവിനോട് പറയണമെന്നുള്ളതാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Our Lord has issued a similar command to all of us. അതേ കൽപ്പന തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവും നമുക്ക് നൽകി തന്നിട്ടുണ്ട്. We have to tell about his glory. We have to tell about him. നമ്മൾ കർത്താവിനെ കുറിച്ചും ദൈവത്തെ കുറിച്ചും അവന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചും നാം പറയണം. We have to tell everyone what we experience in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം എന്താണ് അനുഭവിക്കുന്നത് അത് നാം പറയണം. We have to tell them that there is a hope in Jesus Christ. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പ്രത്യാശ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം പറയണം. We are commanded to share the gospel of grace. ആ കൃപയുടേതായിരിക്കുന്ന സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നാം What a കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. great message that we have. നമുക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന എന്തോ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൂതാണ് നമുക്കുള്ളത്. It's a message of a changed life. ആ മാറ്റപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ദൂത്. It's a message of a blessed eternity. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദൂത്. It's a message of love, hope and blessing. സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രത്യാശയുടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൂത്. How do you respond to God's word this morning? ഈ രാവിലെ കാലം ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ദൂതിനോട് നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? We learn about the lessons about forgiveness. ആ ക്ഷമയെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ നാം പഠിച്ചല്ലോ. We learn about lessons about God's grace. ദൈവകൃപയെ കുറിച്ചുള്ളതായ പാഠങ്ങൾ നാം പഠിച്ചു. We have experienced God's forgiveness in our life. ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിച്ചു. And we need to forgive others. മറ്റുള്ളവരോട് നാം ക്ഷമിക്കണം. Shall we look to the Lord in prayer? പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. Gracious Heavenly Father, we praise you, thank you for speaking to us from your word. അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായിട്ട് കൃപാലുവായിരിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. Father, we praise you, thank you for your forgiveness. അങ്ങയുടെ ക്ഷമയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. Lord, we thank you and praise you for your grace. അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. By your grace, Lord, you have forgiven us. അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചല്ലോ. Lord, Joseph could forgive his brothers. കർത്താവേ, ജോസഫിന് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് ക്ഷമിപ്പാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. He had a great love for his brothers. തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് അവന് വലിയൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. You could forgive all the evil deeds that they did towards him. തന്നോട് അവർ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള സകല ദോഷങ്ങളെയും അവൻ ക്ഷമിച്ചു. He loved them so dearly. വളരെ ആഴത്തിൽ അവരെ അവൻ സ്നേഹിച്ചു. He revealed himself to them. അവരെ തന്നെ അവൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. Lord Jesus, we want to thank you for revealing yourself to us. സ്വർഗീയ പിതാവേ, യേശുവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അങ്ങെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ We സ്തോത്രം. were dead in sins and trespasses. ഞങ്ങൾ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്നു. But Lord, by your grace, you have saved us from our wretched condition. എന്നാൽ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളുടെ നികൃഷ്ടമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചല്ലോ. I commit all the brothers and sisters who listen to this message today. ഇന്ന് ഈ ദൂത് ശ്രദ്ധിച്ചവരുടെ എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് വെക്കുന്നു. If there is anyone who has not accepted Jesus Christ as his personal Savior, Lord, we pray for that soul. കർത്താവേ, ഇന്ന് രാവിലെ കാലം ഞങ്ങളെ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അന്ന് അവരുടെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായിട്ടും കർത്താവായിട്ടും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Lord, you come to speak to their hearts. അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഹൃദയത്തോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമേ. They will know the Lord Jesus Christ personally in their lives. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് യേശുവിനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവർ അറിയുന്നതിന് ഇടയാക്കി തീർക്കണമേ. Heavenly Father, we thank you and praise for the lesson that we learned about forgiveness. ആ കൃപയെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന ക്ഷമയെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞതോർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. Help us to have that grace to forgive others. മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിപ്പാനായിട്ടുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തരണമേ. Once I commit everyone who listens to this message. ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൂത് ശ്രദ്ധിച്ചവരെല്ലാവരെയും തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് വെക്കുന്നു. Bless everyone, Lord. എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. Praise you, we thank you, and ask these in the precious name of Lord and Savior Jesus Christ. ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമാറാകണമേ. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit abide with us now and forevermore. Amen.